Csaba, átadom neked a szót, akkor is kezdjük el. Jó, de akkor magyarul megyünk, ugye? Igen, magyarul is én fordítom. Jó, szuper. Oké, közben megpróbálom megnyitni a másik gépemen. Lehet, hogy itt meg tudom nyitni. Mert azért nem baj, hogyha én látom, hogy miről beszélek. Igen. Сейчас, так как Чоба не знает русского языка, я целую ночь переводил слайды на русский язык, он на своем компьютере откроет презентацию на венгерском языке, чтобы хотя бы знал, о чем он говорит. Так что подождите чуть-чуть. Nem kell, itt vagyunk. Jó. Szóval akkor szép jó napokat mindenkinek! Beszéljünk akkor a Visionary-ről és a Visionary digitális piaci bevezetéséről. Oké? Так, тогда сегодня чуть-чуть поговорим о компании Visionary и о перспективах этой компании. Te fogod léptetni a diákat? Oké, tehát te lépted a diákat. Igen. Jó, még egy picit itt elrendezem magamnak az asztalt, hogy lássam ezt is, meg azt is. Egy pillanat. És akkor rögtön jönk. Jó, mert akkor én látom a magyart is. Jó. Akik ma itt vannak, gondolom a webkonferencia teremből, ők már mind Visionary tagok, ugye? Я думаю, что все люди, которые зашли сегодня в этот зал, уже партнеры Visionary. Если кто-то не партнер Visionary, поставьте мне, пожалуйста, единичку в чате. Most azt kérem, hogy próbáljátok meg egy kicsit félrakni az eddigi ismereteiteket a Visionary-ről, a Capricornról. És próbáljátok meg... будет тогда просто всем партнерам Visionary, что все то понятие, все то, что знали до сих пор о Visionary, попробуйте отложить в сторонку. És akkor próbáljátok meg úgy tekinteni, mint a most hallanátok az egészről először. И попробуйте подойти сейчас к этому бизнесу, как будто вы первый раз слышите вообще информацию о компании Visionary. Ugye jelenleg nekünk az a célunk, hogy tudunk-e olyan prezentációt nyújtani a jelölteknek, ami számukra érdekes és vonzó. Дело в том, что мы должны были разработать такую презентацию, которую мы можем новичкам рассказать, для них будет это понятно и будет для них это интересно. És eddig az én tapasztalatom mind Kínában, mind Magyarországon ez volt, hogy az új embereknek nagyon tetszett, ezen keresztül a prezentáción keresztül az üzlet bemutatása is nagyon vonzónak találják. И так как я с этой презентацией, с этими слайдами целый месяц был в Китае и проводил презентации, и опыт показывает, что людям это понятно, они это понимают, и им это нравится. Tehát akkor ma szeretnénk bemutatni két olyan technológiát, amelyek segítségével forradalmasítják és átalakítják a világ legnagyobb iparágát. Сегодня я хочу показать вам, как можно получать профит с помощью двух новейших технологий, которые революционно изменят самую большую индустрию мира, это именно банковский сектор, с помощью которого банки смогут сэкономить более чем 80 триллионов долларов. Méghozzá nem is akármelyik iparágat, a banki szektorról van szó, amely 80 trilliárd USA dollár forgalmat jelent évente. И это очень будет выгодно банкам, потому что они огромные деньги смогут сэкономить. És hogy mi is ez a két technológia, jöhet a következő slide. Egyrészt, ami szerintem mindenkinek van, a okostelefon. Что это за технологии? Первая технология – это смартфоны. То есть умные телефоны, телефоны в кармане у вас компьютер. Это первая технология. A másik pedig a peer-to-peer social platformok, tehát a felhasználótól felhasználóig menni közösségi alkalmazások.
А вторая технология – это peer-to-peer социальная платформа. Ha következő jöhet akkor. Tehát ha megnézzük például a múltban, ugye a médiát, a média fogyasztók azok hogy kapták meg az információt, úgyhogy a média sugárzók a saját hálózatokat használva adták tovább a saját tartalmaikat a fogyasztóknak. Lásd, újság, rádió, tévé. Если вы помните раньше, как работала медиа, телевидение, радио, газеты, все это было централизовано, под контролем было, под цензурой было, и давали нам такую информацию, которую решили, что мы можем знать эту информацию. Ugye a világ átalakult a technológiának és a social médiának köszönhetőek, magában a fogyasztók alkotják meg a tartalmakat, és ezeket platformokon keresztül, mint például a Facebook és társai keresztül juttatják el a tömegekhez. Но так как мир развивается, технологии развиваются, появляются новые социальные медиа, социальные сети, такие как Facebook, YouTube, Twitter, и благодаря этим социальным сетям, новым технологиям, потребители сами создают и наполняют ценной информацией, которую через платформы, как, например, Facebook, Twitter, доносят массам людей. Поэтому это уже децентрализация. Akkor jöhet a következő szlájd. És erre talán a két legjobb cég és példaként ugye az Uber és az Airbnb, amik forradalmasították ugye a piacot, és ezáltal az egész iparágat, amiben dolgoznak, és a korai befektetőket dúsgazdaggá tették. Для этого очень хороший пример является две компании, Uber и Airbnb. Это очень интересные две компании, которые создали свои мобильные приложения, и они революционно изменили свою индустрию и сделали крайне богатыми своих ранних инвесторов. Невероятный рост получили инвесторы благодаря этим двум программным обеспечениям. Hát az egyik ugye a szállodaipar területén, tehát ha megnézzük például a Marriott hotelláncot, ami 57-ben indult el, és már a piaci értéke közül kb. 19 milliárd dollár. Это в первую очередь касается индустрии, гостиничной индустрии. Если вы посмотрите, Marriott начал свою деятельность, свою, можно сказать, цепь всех гостиничных сетей организовал в 1957 году. И сегодня рыночная цена 19 миллиардов долларов. Ezzel szemben 2008-ban, tehát néhány évvel ezelőtt bejött az Airbnb, és decentralizált az egész hoteliparágat azáltal, hogy gyakorlatilag a lakástulajdonosokat tudnak úgy pénzt keresni, hogy megengedik, hogy a felesleges szabad helyüket szállásként le lehet foglalni egy alkalmazáson keresztül. Теперь посмотрите по сравнению Airbnb, который в принципе в 2008 году появился только, который, можно сказать, децентрализованная гостиничная индустрия, смогла оправдать представление социального рынка, где владельцы квартир смогли зарабатывать деньги на том, что смогли сдавать в аренду свои недвижимости. Rыночная цена 25 milliárdov dollárov. És mindezt annélkül tudták megtenni, hogy egyetlen egy szobát vagy épületet megvettek volna, csak azáltal, hogy decentralizálták az iparágat. Это не гостиницы, но работают как гостиницы, потому что частные лица просто сдают в аренду свои свободные места в своей квартире и так далее. Благодаря, опять-таки, мобильным приложениям. Ugyanez a személyszállítás területén, ugye itt van az egész amerikai taxiparág, 17. század óta létezik, és körülbelül 11 milliárdos éves forgalmat hoz. Ezzel szemben, если мы посмотрим, допустим, в Америке появилась американская такси-индустрия, рыночная цена есть сегодня 11 миллиардов.
И с появлением Uber, мобильного приложения, стало все это децентрализовано. И Uber также в 2009 году был только основан, и смотрите, цена ее уже 50 миллиардов долларов. Akkor ezek szerint most már is mondtad az Uberes dolgot is, ugye? Igen. Jó, tehát itt is, még egy fontos dolog, tehát az Uber is úgy tudott 5-szörös értéket elérni, hogy akár egyetlen egy taxit megvett volna, csak azáltal, hogy decentralizálta az iparágat. Я вам хочу сказать, что Uber приумножил хотя бы в 5 раз свою прибыль таким способом, что, может быть, купил только один автомобиль, сделал из него такси и просто передавали одному водителю, другому водителю, и они этим очень большие деньги зарабатывают. Tehát mindkét példában lehetett látni, hogy magában a decentralizálás az óriási lehetőségeket, és ezáltal a korai befektetőknek óriási vagyonokat hozott. И это просто пример, чтобы вы поняли, что это означает, в принципе, децентрализация. Что децентрализация приносит очень большую прибыль. Любой индустрии. És akkor ugye most jön a kérdés, hogy miért forradalmasítja a pénzügyi piacot az okostelefon és a peer-to-peer platformok világa. Hát nagyon egyszerűen, meg kényelmes, decentralizált, gyors és sokkal olcsóbb. Теперь возникает вопрос, почему революционно изменяет финансовый рынок именно мобильный телефон и, естественно, peer-to-peer платформы, которые изменят полностью понятие бизнеса во всем мире. Но потому что это удобно, децентрализовано, быстро, дешево, безопасно, секретно, но в то же время проверяется и контролируется. Jöhet a következő. Jaj, akkor már te kihagytál egyet? Hát a lényeg az, hogy nyilván ezt hívjuk ugye digitális pénznek, kriptovaluták, nem tudom, mint a kimaradt volna egy nálad. Nem maradt ki? Mindegy, lépjünk akkor erre a képre. Jó, tehát ezt ugye nem csak mi mondjuk, hogy a digitális pénz, hanem íme 3 komoly szaktekintély a piacról, akik nyilván ugyanezt mondják, hogy magában a digitális pénz egy kivételes lehetőség mindannyiunk számára, hogy valódi vagyonra tehessünk szert, így elsőként profitáltunk a világ legnagyobb iparágából, ami a pénzügyi piac átrendeződéséből keletkezik. Итак, появились децентрализованные валюты, такие как криптовалюты. И уже, если вы посмотрите, известные люди, которые уже доказали, на что они способны, говорят, что будущее деньги – это цифровые деньги. Itt van például Sir Richard, még erről az előzőről lépje vissza egy pillanatra. Tehát itt van Sir Richard Branson, aki azt mondja, hogy az egész digitális pénz áttranszformálja, megváltoztatja a világot. Он говорит, что цифровые деньги полностью изменят мир, он полностью его перетрансформирует. Vagy akár Bill Gates, aki azt mondja, hogy a jövő pénze magába a digitális pénz. Билл Гейтс также говорит, что он абсолютно уверен, что будущие деньги – это цифровые деньги. Vagy akár Bill Bonner, aki azt mondja, hogy a digitális pénz az első fejlesztés a pénz elmúlt 5000 évében. Или если мы послушаем Билл Боннера, то он также говорит, что цифровые деньги – это и криптовалюта. Это после того, как создали первые деньги, это 5000 лет тому назад было, это первое что-то изменение grandiózное, которое изменит весь мир. Ugye ezek a sikeres üzletemberek már bizonyították a több területen is, ugye az üzleti területen, hogy ők sikeresek és jól meglátják a elkövetkezendő trendeket, meg a trendeket. Это одни из самых успешных людей, бизнесменов во всем мире, поэтому они прекрасно видят рынок, прекрасно видят будущее вообще
наше будущее, к чему движется вообще финансовая индустрия. Ezzel kapcsolatosan nagyon fontos az, hogy kire hallgatunk. Tehát ha most innen erről a tájékoztatól az ember hazamegy, és átmegy a szomszédba, és megkérdezi a szomszédját, hogy szerinted a digitális pénzre van-e fantázia, akkor elképzelhető, hogy a szomszéd kinevet, és azt mondja, hogy hagyjál már, hát mi ez a hülyeség, hogy digitális pénz nem lehet megfogni. Вы знаете, когда человек не имеет полностью информации и не совсем понимает, что такое цифровые деньги, то он пойдет сегодня к соседу и расскажет, что он слышал сегодня, что случится в мире, что полностью идет цифрование денег и так далее, то, может быть, сосед просто будет смеяться над ним. És ilyenkor nagyon fontos, hogy el kell döntsed, hogy kire hallgatsz. Azokra a más sikeres, elismert szakemberekre, akik egyébként az élet más területén sikeresek lettek, vagy a szomszédodra, aki valószínűleg 20 éve már dolgozik, és a következő 20 évben is napi 8-10 órát fog dolgozni, és jó esetben a kis panel lakásban, vagy a kis házába fogja leélni az életét, vagy azokra, akik már komoly eredményeket és sikereket értek el az üzleti élet területén. Поэтому очень важно задуматься, кому мы будем прислушиваться, с кем мы будем рядом, с теми людьми, которые работают 20 лет на заводе, может быть, или работают по 8 часов в день и зарабатывают копейки, или мы будем рядом и прислушиваться будем к тем успешным людям, которые зарабатывают миллионы и знают, как надо делать бизнес, как надо делать деньги. A szomszéd véleményétől függetlenül egyébként ma minden egyes elköltött $100-ból $99 már digitális pénz. Вдумайтесь, что сегодня каждые потраченные $100, из них уже 99 это деньги в цифровой форме. Ez lehet akár kredit vagy debitkártya, elektronikus csekk, online, vagy akár mobiltelefonos fizetés. Это может быть кредитная карта, или дебетовая карта, или электронные чеки, или онлайн-покупки, или проплата через мобильный телефон. Következőt, hogy szíves. Itt is kihagytál egy szlájdot? Itt is kimaradt egy szlájd, nem raktad bele. Nem fordítottad le. De mégis ez a pénz, amit ma használsz digitális pénzként, ennek nem te vagy a birtokosa, igazából nem menedzseled és nincs kontrollt felette, mert ez továbbra is a bankok és a kreditkártya társaságok kezelik. Я хочу вам сказать, что многие даже не вдумывают, что у вас есть, допустим, деньги. Но где-то это деньги не ваши, вы их не контролируете, их контролируют только банки. И вы абсолютно зависите только от банков. И ваши деньги также. Они в любой момент могут пропасть, могут исчезнуть и так далее. И, наверное, вы уже знаете, что много таких случаев было, когда деньги ваши в банке уже не стоили ломаного гроша. A bitcoin volt a legelső digitális pénz, ugye 2009-ben, tehát 6-7 évvel ezelőtt került a piac, és mára már több mint 700 000 elfogadó helyen fogadják el, mint fizetőeszköz. Интересно, что в 2009 году появилась первая цифровая валюта, которая называлась биткоин. Сегодня эту цифровую валюту уже принимают как глобальный платежный инструмент. И более чем 700 тысяч мест принимают уже биткоин. Ugye ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag már bármit vehetünk bitcointól, az élelmiszertől kezdve a műszaki cikkeken át, az autón át, az ingatlanig. És ennek köszönhetően мы уже можем за биткоин купить очень многое. Igen, mondhatom? És ugye ennek köszönhetően az értéke 1 centről már a több mint $700. Ez azt jelenti, hogy akik annó még a korai befektetők úgymond $100 vásároltak bitcoint, az már $7 millió ér. 100 000 $7 million.
цена при выходе на биржу была $0.01. Еще вчера было $700 стоил биткоин. Сегодня хочу вам сказать, что я посмотрел, уже стоит более чем $740 один биткоin. És hát természetesen az a kérdés, hogy ki szeretne egy ilyen lehetőséget, hogy az egyik oldalt belerak $100, a másik oldalt 6-7 év múlva kivesz $7 millió. И если мы в 2009 году хотя бы на $100 купили бы биткоина, сегодня прошло 7 лет, у нас было бы в кармане более чем 7 400 000 долларов. Кто бы не хотел сегодня купить хотя бы на $100 биткоинов? Но это уже невозможно сегодня. И вернуться мы в 2009 год уже не можем. Hát pontosan ezért vagyunk itt, mert egy ilyen lehetőséget tudunk kínálni. Jó, hát a bitcoinnak... Вот именно Szóval a bitcoinnak a sikere rávilágított egyben a gyengeségeikre, és lehetőséget adott arra, hogy megalkossuk a tökéletes digitális pénzt. Но я вам хочу сказать, что успех биткоина в то же время указал на его недостатки. И этим дав возможность создавать новые альтернативные коины. И таким образом был создан Capricoin. És így megalkottunk egy olyan pénzt, amelyet a világ bármely pontjára el tudunk küldeni, annélkül, hogy hagyományos banki rendszert igénybe vennénk. И таким образом компания Visionaris создала такую криптовалюту, которая дает возможность пересылать деньги в любую точку мира, не используя dărăguiu și medlenную bankovскую систему. Akkor ezáltal bemutatnánk a Capricoint, egy új globális pénzt, amely azonnali fizetési megoldást nyújt, és egy kulcsszereplő meghatározó erő lesz a kriptovaluták világában. И поговорим о том, чем все-таки она лучше и отличается от биткоина в каждодневном использовании. És hát mitől jobb a Capricoin, mint a bitcoin vagy a hagyományos bankolás? Ugye a bitcoinnál nagyon hosszú a tranzakciós idő, tehát ha én majd lemegyek a pékhez és szeretnék venni egy kenyeret, akkor elképzelhető, hogy 30 és 60 percen keresztül ott kéne, hogy várjak, mire a tranzakció jóváíródik. Биткоин абсолютно непригоден, допустим, если продуктовые магазины хотели бы продавать свои товары. Потому что время транзакции у биткоина очень длинное. Представьте себе, что я зайду в магазин и хочу купить себе буханку хлеба, и, может, мне придется 48 часов ждать, пока биткоины придут продавцу этого магазина. И самое страшное, что биткоин не способен одновременно совершать несколько транзакций. Если вы запустили несколько транзакций, то вы всегда должны подождать, чтобы одна закончилась, и только после этого вторая транзакция начнет srabátolni. Megyikünknek sincsen ideje fél óra, egy órát ott állni a péknél, hogy ezzel fizessen. Ellenben a Capricoin, mint egy második generációs kriptovaluta, azonnali globális tranzakcióra képes. Когда разрабатывали Capricoin, тогда все эти недостатки биткоина, которые еще в алгоритме биткоина был вложен, с тех пор прошло 7 лет, техника, наука развивается, технологии развиваются, поэтому уже с новыми технологиями создали такую криптовалюту, где транзакции осуществляются мгновенно и не зависит от того, сколько транзакций запускают, все транзакции способна моментально проводить именно криптовалюта Capricoin. Hát a bankkal kapcsolatosan, meg ugye nyilván mindannyian jártunk már bankba,
Gondolom láttuk, hogy szép nagy épületeik vannak, jó sok alkalmazottaik vannak, és a bankigazgatók nem kevés fizetést visznek haza, ugye? Я думаю, что если мы посмотрим по сравнению с банковской системой, вы видели банковские здания, огромные красивые здания, которые недешево стоят, очень много людей работают в этом здании, директор этого банка имеет немаленькую зарплату, с чего они живут? Из транзакций, которые платит каждый клиент. És hát természetesen ez ki fizeti meg? Hát nyilván mindannyian megfizetjük pontosan a különböző banki díjakon keresztül. Ezzel szemben a digitális pénznek, a Capricoinnak sokkal-sokkal olcsóbbak, szinte ingyenesek a költségei. Поэтому, если будет уже введено насчет массово работать именно криптовалюты, тогда расходов никаких лишних не будет, и, может быть, garazdă дешевле будет некоторые транзакции проходить именно с криптовалютами. Hát magában a Capricorn egy nagy mennyiségű kereskedelmi tranzakciók lebonyítása képes, ergo ha holnaptól százezrek vagy milliók kezdenék el használni, akkor is megszakítás nélkül képes lenne működni. Самое большое преимущество именно криптовалюты Capricoin, потому что он способен огромное количество коммерческих транзакций проводить одновременно, мгновенно, без задержек. И даже если миллионы будут пользоваться, то без сбоев будут осуществляться любые сделки. Hát mi is a Capricorn? Nem tudom, nekem nem ez az ábra van, úgyhogy nem tudom, mit hoztál be. A Capricorn egy legitim digitális pénz. Neked nincs meg ez az ábrád? Oroszban? Nincs. Amikor egy ilyen kis Я, képernyő кстати, látszik. ночью переводил слайдик. Слайд спрашивает меня, чего у тебя нет этого слайда? Нет, но я перейду вам. Mondja Csaba, én lefordítom. Jó, tehát ugye itt jönne az a kis képernyő azokkal a fotókkal, tehát ugye egyrészt ugye a Capricorn magában, és akkor mindjárt inkább ide rakom. Ugye egyrészt fönt szerepel a Blockchain Explorer-en, tehát valós időben lehet látni a bányászatát. Вы можете в любой момент посмотреть на блокчейн Explorer, Capricoin, что он стоит на вершине sреди более чем 2000 криптовалют. Tehát nincs szükségünk semmiféle auditra és könyvvizsgálatra, hisz bárki bármikor valós időben láthatja, hogyan keletkezik magában a Capricoin. Поэтому, если у кого-то есть сомнение, что это легальная валюта, он может зайти на блокчейн и посмотреть эту криптовалюту, и посмотреть, как идет торговля именно с этой криптовалютой, у которой курс сейчас сегодня очень низкий, но это может быть даже для некоторых людей очень даже интересно и заманчиво. Itt nyilván lehet beszélni magában a bányászatról, hogy mi a bányászat, hogy gyakorlatilag a bányászatnak hívják a digitális valuta keletkeztetését, amit nem csákánnyal végeznek természetesen, hanem számítógép erőforrással. Естественно, мы можем здесь о многом поговорить, о криптовалюте, где вы можете на странице capricoin.org почитать и посмотреть. Мы можем посмотреть, как добывается эта криптовалюта, алгоритм этой криптовалюты. То есть всю подробную информацию вы можете получить об этой криптовалюте. Ezen föl a Capricoin megtalálható tőzsdéken, public exchange-eknek hívjuk, mint például a Bittrex. И сегодня уже на 3 биржах торгуется Capricoin, и скоро появится 4-я биржа, буквально вот-вот на днях. Blytrade. Есть новая биржа, которая Live Trade называется, Vagy a Jobbiton. и Bit, Blue Trade. Ezen kívül a Capricoin van listázási oldalakon, mint például a coinmarketcap.com. На Bittrex, на CoinMarketCap, на WorldCoin индексе можно посмотреть. Vagy a WorldCoin Indexen, igen. Hát jó lenne, ez a szlájdod meg lenne, mert azért ez mindenféleképpen szemléletesen mutatja, hogy itt ugye screenshotot van, hogy létezik.
вы видели, потому что на этом слайде очень много интересной информации. Но, к сожалению, ночь была слишком длинная, поэтому я пропустил случайно этот слайд. Az a bajom, hogy nem is tudom, hogy mi van írva a te szlájdodra. Jó, mehetünk Jó, tovább. nálam a következő szlájd, ugye, hogy a Capricorn az iparág által jóváhagyott legjobbja. Mi a következő szlájdod neked? Я еще хочу вам сказать, что Capricorn, независимые эксперты говорят, что это одна из самых лучших криптовалют, то есть криптовалюта с самым лучшим алгоритмом. Может быть, многие этого не понимают и не знают, что какая разница между другими криптовалютами и Capricorn, то именно разница и качество этой криптовалюты – это в ее алгоритме. Ugye egy elismert szakember, Gary Conner nyilatkozik erről, van egy 20 perces interjúnk vele, aki az Alcoin Today szerkesztő és vezetője, az egyik legelismertebb vezető hírportál Amerikában a digitális vagy alternatív fizetőeszközökkel kapcsolatban. Я думаю, что к концу презентации я вам покажу еще раз видеоролик, мнение независимых экспертов именно о криптовалюте Capricorn. És ebbe az interjúban igazából két fontos üzenete van Garynek számunkra. И в этом видеоролике два очень важных момента, если вы обратите внимание. Az egyik, hogy a tökéletes coin. Первое то, что это просто прекраснейшие деньги, коины. A másik meg próbálj annyit beszerezni, amennyit csak tudsz. А второе, что попытайся собрать сегодня каприкоинов сколько только можешь. Чем больше у тебя их будет, тем богаче будешь. A Capricorn napi használatát és sikerét a CapriPay rendszer fogja biztosítani. Но успех Каприкоина и повседневное пользование осуществит новая технология, новое мобильное приложение, программа CapriPay. A világ első digitális pénzalapú fizetési kapuja integrált cashback funkcióval. Эта система гарантирует рост и укрепление Каприкоина, которая является первой в мире платежной системой на основе цифровой валюты с кэшбэк-функцией. Jöhet a következő szerintem, szlájdod. Miért vonzó a Capricorn az elfogadó helyek számára, cégek számára? Как вы считаете, почему Каприкоин будет заманчивым для компаний, для торговых точек? Почему они будут интересоваться именно этой криптовалютой? Egy hűségprogramot hoz ezáltal létre ingyenesen, aminek egyáltalán nincs is havidíja, tehát hűséget teremt a vásárlók körében. Потому что в первую очередь с помощью Каприкоинов они получат программу лояльности совершенно бесплатно, где не будет никакой ежемесячной абонплаты или годовой абонплаты. Magába könnyű letölteni a kereskedő applikációt, és azonnali fizetési megoldást fog biztosítani. Очень легко и быстро вы можете скачать на мобильное устройство эту программу, или мерчанты могут скачать для терминалов на свои компьютеры. Vonzó az új vásárlóknak természetesen. С помощью этой криптовалюты можно мгновенно делать любые проплаты, и очень будет заманчиво для новых клиентов, для новых покупателей. Nincsenek fizetési költségek, és nagyon fontos, hogy ingyenes marketing eszközt fog adni a kereskedő kezébe. И самое интересное, что здесь не будет никаких лишних расходов, не будет никакого обмана, и дает еще мерчантам или торговым точкам бесплатный
рекламный и маркетинговый инструмент. Это következő slide. Самое интересное, что каждому человеку даст возможность пассивного дохода тем людям, которые будут пользоваться именно Capricorn. De a legfontosabb szempont számunkra, hogy a Capricorn mögött egy innovatív marketing stratégia áll. Но самое важное, что CapriPay создал Capricorn инновационную маркетинговую стратегию. Méghozzá ez nem más, mint a Visionary, és a Visionary rendelkezik a Capricorn digitális pénz kizárólagos bányászatával és marketing jogával. И все это благодаря компании Visionary, который в принципе дает нам возможность добывать эту криптовалюту через свои сервера. Mit nyújt számunkra a Visionary? Как могли бы мы охарактеризировать именно бизнес Visionary? Elképzelhető, hogy akik ma itt vannak, nyilván nem most, de amúgy ott vannak a webkonferencián, azok most hallanak először arról, hogy digitális pénz. Может быть, есть среди вас такие люди, которые первый раз в жизни слышат, что такое цифровые деньги. 15-20 évvel ezelőtt, amikor ugye behozták azt a plastikkártyákat, ugye bankkártyákat, akkor annó ugye nézegették az emberek, hogy hát ez ilyen vékony, ez ilyen pici, hogy fér el ebbe ennyi pénz? Если вы помните 15-20 лет назад, когда появились дебетовые и кредитовые карточки, некоторые люди смотрели, ой, какая тоненькая пластиночка, как может быть в этой пластинке поместиться так много денег? Ugye idő kellett hozzá, míg megszokták az emberek, és megértették, megtanulták az emberek, hogy hogyan kell és mire jó a bankkártya. Для этого нужно было время, чтобы люди поняли, для чего нужна им эта банковская карта и как ей пользоваться. És ma 15-20 évvel később szinte már el se tudjuk képzelni az életünket bankkártya nélkül. И сегодня, после того, как уже прошло 15-20 лет, мы даже уже представить не можем свою жизнь без банковской карты. Это абсолютно Ugyanez a helyzet a digitális pénzzel, nyilván most még nagyon kevesen ismerik, pontosan ezért szükség van egy oktatásra, egy tréningprogramra, amit a Visionary biztosít számunkra, hogy megértsék az emberek, hogy mi az a digitális pénz. И поверьте, может быть, сегодня еще кажется это диким, новым, но пройдет небольшое время, и люди также поймут, что цифровые деньги – это нормальное явление, так же, как банковская карта, которой будут пользоваться именно с помощью мобильных телефонов, потому что mobильные телефоны сегодня уже почти у каждого человека есть, и даже каждый человек может иметь несколько мобильных телефонов. Magában egy 100%-osan automatikus bányászati platformot biztosít számunkra, ez azt jelenti, hogy nem szükségeltetik neked se tudás, se számítógép, se semmi hozzá ahhoz, hogy a csomagodon keresztül létrejöjjön, kibányázd a Capricornjaidat. Что дает нам Visionary? Во-первых, дает нам 100% автоматическую платформу для добычи криптовалюты Capricorn. Нам не надо быть специалистом, нам не надо иметь какую-то специальную технику, специальные компьютеры. Компания, нам только единственное надо отправить наши слоты на добычу этой криптовалюты. Компания в то же время дает обучение и тренинговые программы. Heti webináriumokat biztosít angol nyelven, egyelőre csak. Я думаю, многие из вас получают на почту, если заходят и контролируют свою почту, то еженедельно вы получаете извещения и приглашения на разные вебинары, школы. Но, к сожалению, эти школы и вебинары пока только на английском языке. Потому что трудно еще, пока стран очень много, и на всех языках создать это будет очень трудно. Поэтому, я думаю, со временем уже лидеры каждой страны самостоятельно будут дублировать, повторять и проводить эти школы и обучения, которые делает компания, естественно, еженедельно. Mindenkinek lesz egy replikált üzleti weboldala, amihez tartozik egy Visionary üzleti applikáció is.
вы каждый имеете уникальный бэк-офис. Это ваша канцелярия, ваше место работы, который многофункциональный. И имеете по Capricpay также бэк-офис, имеете, естественно, по Visionary такой бэк-офис. Tartozik egy élő chat a chat technikai csoporttal a webirodánkból, tehát élőben tudjuk kérdezni. Имеете возможность держать связь с службой поддержки. Если у вас какие-то проблемы есть, не стесняйтесь писать непосредственно и поддерживать связь с службой поддержки. Служба поддержки моментально будет вам отвечать. Если уже вечером вы хотите связаться, тогда создайте тикет, напишите им письмо, и на следующий день вы получите ответ, и вам все будет решено, если у вас будут какие-либо проблемы или что-то вы не знаете. És többek között rendezvényeket, luxus helyeken, ilyen volt például Benidorm, aki ott volt, szerintem egyetért velem, hogy nagyon kellemesen érezte magát az üzlet mellett. В своем бэк-офисе вы найдете возможность коммуникации с своими нижестоящими партнерами, с вышестоящими партнерами. Непосредственно можете переписываться с ними. Бэк-офис есть такая функция, только вы взгляните на нее и посмотрите. Компания устраивает постоянно саммиты и мероприятия. И эти мероприятия в экзотических местах, в люксовых местах проводятся, чтобы партнеры чувствовали себя приятно и отлично. Компания постоянно объявляет промоушены, дает ценные подарки и призы тем лидерам, которые готовы лояльно относиться к этой компании. Jöhet a következő. Számos módon lehet pénzt keresni magába a Visionary üzlettel. 5 módon úgy, hogy nem építjük az üzletet, és másik 7 módon, hogyha építjük az üzletet, tehát építjük, jó, maradjunk ebben a szóban. Ismerté tesszük a lehetőséget. Я могу вам предложить несколько возможностей заработка в Visionary. Расскажу вам 5 методов, как можно зарабатывать без приглашений. И расскажу вам 7 методов, как можно зарабатывать желающим строить бизнес с Visionary. Hát ugye, hogy lehet építés nélkül pénzt keresni? Egyrészt majd a értékemelkedésből, a külső pénztárcának a bányászati lehetőségéből. Как мы можем зарабатывать без приглашений? Во-первых, мы приобретаем каприкоины и чуть-чуть ждем, чтобы цена на эти каприкоины выросла. То, что она вырастет со временем, это 1000000%, поэтому будьте в этом уверены. Кроме этого, если вы добытые каприкоины устанавливаете на свой десктоп внешний валет, так называемый кошелек, который вам ежедневно, совершенно бесплатно будет еще манить добывать биткоины. То есть не биткоины, а каприкоины. Поэтому это тоже очень выгодно, если вы поймете, как это работает. Кроме этого, есть торговая платформа внутренняя, где вы будете продавать юниты, покупать и на этом иметь хотя бы 20% заработка. Ezen kívül van egy speciális SysRep folyamatunk, ahol akár 20-40% közötti visszatérítést kaphatunk a bányászatból. И для тех людей, которые присоединяются к Visionary, если они постоянно запускают свои слоты, то они могут от 20 до 40% еще получить бесплатные так называемые слоты для добычи Capricoin с помощью SysRep бонуса. És természetesen a jövőben И последний. És természetesen a jövőben a Capripay rendszernek a cashback részéből. И как вскоре запустится именно Capripay, то вы, как партнеры, если будете распространять Capripay, вы будете получать еще и кэшбэк. Кэшбэк – это пассивный доход. И этот пассивный доход вы можете планировать лет на 30,
вперед, что вы будете его получать. Со временем это очень большие деньги будут. És van másik 7 módja, amit majd mindjárt el fogok mondani, ahogy üzletépítéssel lehet pénzt keresni. И второй метод для тех людей, которые готовы развивать бизнес, рекламировать компанию Visionary, рекламировать все то, что предлагает компания Visionary. Я сейчас вам расскажу. Jöhet a következő slide. Nagyon fontos, nincs kötelező autósíp programunk. Kettőt léptél. Tehát nincs kötelező autósíp programunk, és ahelyett, hogy megtöltenénk a garázsunkat mindenféle termékekkel, inkább a vagyoni gyarapodásunkat töltjük meg, mert hisz a termékünk magába a pénz. Сейчас позитивные новости для вас. У нас готова полностью маркетинговая система. Mik az új hírek? Tehát magában ugye készen van a Visionary-nek a marketing rendszere, a visionarypro.com. Tehát aki online marketingben járatos, az kap egy nagyon-nagyon jó eszközt a kezébe. Кто чуть-чуть разбирается в онлайн-маркетинге, то через веб-страницу visionary.abc.com вы получите очень ценную информацию, если вы будете пользоваться этим сайтом. A visionarypro.com, nem a Visionary ABC, visionarypro.com. Visionarypro.com называется, да, visionarypro.com. Nem sokára elindul egy partneri tőzsdei oldalunk, ugye a Bitpeer. Скоро запускается новая биржа, новый автоматический exchange обменник, который называется Bitpeer. És magában a CapriPay rendszer most már képes elfogadni hagyományos valutákat is majd a kereskedőknél. Сегодня система CapriPay полностью готова и способна принимать даже фиатовые деньги Jöhet a következő. и конвертировать. A CapriPay 5-ös verziója most már elérhető a Google Play-ben, illetve az App Store-ban, és az a különlegesség, hogy valós időben képes már a helyi fizetőeszközökre konvertálni a pénzt, de azért ezt tudni kell, hogy még mindig tesztidőszakban van a CapriPay rendszer. Я хочу вам сказать, что CapriPay система все еще находится в тестовом периоде, потому что сегодня уже вы можете скачать 5-ю версию CapriPay из Google Play или из App Store, где система, мобильное приложение способна в реальном времени CapriCoin конвертировать на валюту данной страны. Но хочу вам сказать, что это не окончательная версия. Компания к концу года должна выпустить аж 9-ю версию, где будет еще много интересных функций. Ни одна другая криптовалюта не имеет подобной технологии. Következő. A Bitpeer egy speciális coin tőzsde lesz. Bitpeer – это специальная биржа по криптовалютам. Ez azt jelenti, hogy egy peer-to-peer technológiát fog alkalmazni. Эта биржа единственная, которая будет пользоваться технологией peer-to-peer. És a technológiák köszönhetőleg itt akár úgy lehet majd kereskedni, hogy nincs szükség se számlanyításra, se akár e-mail cím megadásra ahhoz, hogy kereskedni tudjon az ember a
a digitális pénzével. И здесь, в принципе, можно будет даже так торговать криптовалютой, что не надо открывать счет и так далее. Прямо отсюда вы можете начинать торговать, и все то, что у вас здесь вы наторгуете, сразу будет появляться в системе кошельке Capripay. Ugye a technológia lehetővé teszi, hogy teljesen anonimon lehet majd kereskedni. Вы сможете полностью анонимно проводить любые транзакции здесь. És magában a peer-to-peer technológia azt is lehetővé teszi, hogy nem kell az eladásra váró coinjainkat magába a kereskedésbe tartani, ezáltal drasztikusan csökkentjük a rizikónkat is. И эта технология даст возможность моментально обменивать на любую валюту. Нам не надо держать деньги и ждать, что кто-то потом купит там давать ордеры, заявки и так далее. Это мгновенно за секунду будет вам обменивать на любую криптовалюту или на любые деньги. Mert annak ellenére, hogy magában a blockchain technológia 100%-osan biztonságos, sajnos a múltban jó néhány tőzsde befutcsolt. És általában az ott tárolt coinokat el is veszítették az emberek. Я вам хочу сказать, что есть такие биржи, которые не созданы по блокчейн-технологии, и там многие люди часто потеряли свои коины. Így gyakorlatilag a Bitpeer két oldalról fog előnyöket szolgáltatni. Egyrészt azoknak, akik szeretnek teljesen anonimon kereskedni, másrészt azoknak, akik szeretnék csökkenteni a rizikójukat. Многие люди будут пользоваться, которые хотят минимально унизить все риски свои и анонимно проводить любые транзакции. Этих людей очень сильно заинтересует именно эта биржа. És ezek olyan előnyök, amelyek rengeteg embert fognak ide vonzani, és rengeteg ember akar majd kereskedni a Bitpeeren. И я вам хочу сказать, что это уже только эти два момента, хотя там еще будет очень много интересных моментов, заинтересует очень многих людей, которые будут хотеть именно торговать на этой бирже. És mivel mi partnerségben dolgozunk együtt a Bitpeerrel, ezért mihelyt elér egy bizonyos forgalmat, onnantól kezdve a fő csere valuta a Capricoin lesz. И хочу вам сказать, что главная валюта, которая будет фигурировать на Bitpeer, это будет именно Capricoin. И к Capricoin будут привязаны все остальные другие валюты. Ez azt jelenti, például valaki mondjuk Dogecoin szeretne Litecoinra cserélni, vagy Ethereumot Bitcoinra. Вот, допустим, вы хотите поменять какую-то валюту, Litecoin или Bitcoin или Dogecoin. Előtte le kell, hogy cserélje a Dogecoinját Capricoin, és a Capricoinból fog tudni majd Litecoint venni. Если вы, допустим, их хотите поменять непосредственно, допустим, Dogecoin на Litecoin, то вы сначала Dogecoin должны поменять на Capricoin, а потом с Capricoin вы должны поменять на Litecoin. То есть самая главная валюта будет здесь не биткоин, а будет именно Capricoin. Ez természetesen azt fogja eredményezni, hogy óriási igény lesz a Capricoinra. И результат каков? Результат будет такой, что будет большой спрос именно на Capricoin. Люди начнут приобретать Capricoin. Или покупать, или майнить, чтобы у них было чем больше Capricoin'ов. И, естественно, это будет влиять на резкий рост именно Capricoin'ов. Ami így majd spekulatív módon, de támogatni fogja mindenféleképpen a Capricoinnak az árfolyamát. Mit mondasz? Ami így spekulatív módon, de támogatni fogja a Capricoinnak az árfolyamát.
Mehetünk tovább? Oké. Mehetünk, igen. Ugye készen van az online marketing eszközünk, ez a visionarypro.com, tehát aki járatos az online marketingben, egy nagyon jó eszköz kap a kezébe ezáltal. Готово программное обеспечение Landing Page Visionary Pro. Тот человек, который понимает, как это работает, правда, пока опять-таки только на английском языке, но скоро на днях появится уже на разных языках, где вы можете этим пользоваться, легко можно привлекать людей, можете на автомате установить, и у вас, в принципе, автоматическая рассылка будет, и вам не надо даже общаться с людьми, потому что сюда люди будут сами подписываться к вам и регистрироваться к вам. Következőt. És ha ez idáig tetszett, akkor nézzük meg azt, hogy miként és hogyan lehet részt venni ebbe az üzletbe. Если кому-либо понравилось то, что услышали до сих пор, то сейчас я вам покажу, как вы можете принять участие в этом бизнесе, стать партнером компании Visionary. Különböző csomagjaink vannak, mindegyik csomag tartalmaz oktatást és úgynevezett slottokat. У нас много пакетов, есть возможность выбирать. Каждый пакет имеет, естественно, слоты, имеет бэк-офисы, обучение и все инструменты для того, чтобы вы могли успешно работать. A slottok, mint részesedés, mint bányászati idő a bányászatból. Слоты – это время добычи криптовалюты. Ami azt jelenti, hogy minél több slottal veszek részt az adott heti bányászatba, annál több Capricoint fogok eredményül kapni. Что это означает? Чем больше будет у меня слотов, тем больше каприкоинов я могу добывать еженедельно. Természetesen minél nagyobb a csomagom, annál több slot van a csomagban. Естественно, чем больше пакет, тем больше я имею слотов и тем больше возможностей дает партнеру. És hogy a jövőre nézve körülbelül milyen előnyre tehetünk szert egy-egy csomag megvásárlásával, ugye a szakemberek egyértelmű véleménye az, hogy a digitális pénzzel jövő, illetve bizonyos szakemberek egyértelműen azt jósolják a Capricoinnak, hogy egy különleges coin a piacon, és várhatólag nagyon komoly értéke lesz. Но хочу вам сказать, что скоро вы увидите и появится везде в интернете и очень много новых специалистов именно по криптовалютам будут говорить, что Capricoin это действительно та криптовалюта с таким алгоритмом, которая, ну просто нет подобных сегодня во всем мире. Может быть, есть криптовалюты, которые сегодня вроде бы растут и так далее, но ни одна из криптовалют не способна сделать то, на что spособна криптовалюта Capricoin. Mind a CapriPay, mind a Bitpeer hozzá fog járulni a jövőben a coinnak a minél szélesebb körben történő napi használatához. Естественно, и CapriPay, и Bitpeer – это два великолепных маркетинговых инструмента, которые начнут продвигать именно криптовалюту Capricoin, и благодаря этим технологиям сама криптовалюта начнет расти, начнется заинтересованность к этой криптовалюте и начнется движение именно этой криптовалюты. Ezen tényezők által a Capricoinnak nagy esélye van arra, hogy a következő 2-3 évben elérje a Bitcoinnak az árszintjét. И хочу вам сказать, что не исключено, что пройдет 2-3 года, и, может быть, Capricoin дойдет до цены такой, как сегодня, допустим, цена биткоина. És íme egy példa, hogy amennyiben, és ez alapul véve ugye 20 Capricoin per slot és egy Capricoin 600 eurós áron,
körülbelül milyen értéket fog képviselni egy csomag? Здесь просто я вам хочу показать на примере, допустим, если один слот дает 20 каприкоинов, то приблизительно пакет, который дает каприкоины сегодня, какую ценность предоставляют или какую ценность будут предоставлять. Itt látható egy aranycsomag, ami 900 euró, akár 700 000 euró fölötti értéket fog képviselni. Я вам хочу сказать, что пакет, который, допустим, золотой, который стоит 897 евро, то только в каприкоинах ценность этого пакета будет 728 евро. Vagy akár egy 6000 eurós csomag, ugye 6,5 millió dollár környéki értéket képviselhet. 6,5 millió. Nem annyi van neked írva? De nálad is annyi van. Hát például egy 6000 eurós csomag akár 6,5 millió dollárt képviselhet ezekkel a feltételekkel. Смотрите, неправильно вам перевел, потому что если мы посмотрим пакет визионарии, оказывается, 6,5 миллиона долларов может стоить только каприкоины, которые добыты в визионарии пакете. Которые добыты в платина пакете, может 1 миллион 950 долларов стоит. Именно цена каприкоинов. А в золотом пакете 728 тысяч евро стоимость каприкоинов, которые будут добыты в этом пакете. Természetesen senki, Не совсем понял я этот слайд. Természetesen senki nem tud erre garanciát vállalni, de arra, hogy pontosan mikor, hogyan, de a szakemberek egyértelműen ezt irányoznak elére, hogy a Capricornnak nagyon nagy esélye van arra, hogy ezeket a számokat elérje. Естественно, никто гарантии не может дать на это. Но специалисты, которые прогнозируют именно рост каприкоина после запуска вот этих двух технологий, то не исключено, что это может случиться. А почему бы не случилось? В 2009 году никто не думал, что биткоин вырастет до 740 долларов. Поэтому не исключено, что каприкоин также может вырасти. Если вы в этом думаете, и у вас есть время и выдержка подождать, то я думаю, что многие будут счастливые, которые приобрели себе каприкоины. Nyilván itt most részletesen, hogy a továbbajánlással milyen jellegű pénzeket és hogyan lehet keresni. Здесь на этом слайде вы видите, что как построен компенсационный план этой компании. Если вы развиваете свою сеть, то вы можете получать с прямых продаж от 10%, и если это делаете в течение первых 30 дней, то можете от 15 даже до 20% получать за прямые продажи любого пакета. Jó, ezekben most nem mennék bele, hisz aki most fönn van a webkonferenciában, tisztában van ezekkel a vitalékokkal, de nyilván itt majd el lehet mondani. А я просто вам скажу, что бинарный бонус также от 10 до 16% выплачивает. Еженедельно максимум с бинарного бонуса вы будете получать 32 тысячи в неделю. Но если вам это мало, квалифицируйтесь на Magic бонус, и вы будете получать еще от 5 до 10% с 5 поколений, а с уровня визионарий лидер вообще с неограниченной глубины по 5% с каждой ветки. Но есть еще один удивительный бонус. Это бонус, который приносит вам пассивный доход, который с неограниченной глубины вашей сети приносит вам по 5 баллов за каждый слот, запущенный на майне. Я вам хочу сказать, что я просто хочу вам лично свой опыт рассказать, потому что я был просто удивлен, когда каждый понедельник еще нет ни одной регистрации, а уже приблизительно на 500, 600, 800 долларов у меня уже баллы выросли в моей структуре. Это значит, что в следующий понедельник я получу эти деньги. Именно этот пассивный доход, который делает 5 баллов за каждый слот. Akkor jöhet a következő slide, nyilván ez ugye a direkt jutalékokról szól.
Aztán a bináris bónuszról szól a következő. Ну, следующий слайд именно показывает более подробно, как вы получаете деньги за прямые продажи. Не будем на этом останавливаться. Я думаю, что это многие из вас уже знают. Если нет, можно посмотреть маркетинг непосредственно в бэк-офисе. Itt a binárisnál egy fontos dolgot azért kiemelnék, hogy a binárisban $50 euró érték a Silver csomagig, az soha nem változhat. Tehát ahhoz, hogy az ember $50 fölötti step értéket kapjon, ahhoz legalább gold csomaggal kell, hogy rendelkezzen. Я хочу вам здесь в бинарном бонусе, чтобы вы обратили внимание на один важный момент. Бинарный бонус за шаг выплачивает 50 евро. То есть, если у вас бронза или серебро, то вы максимум 50 евро можете получать за каждый шаг. Начиная от золотого пакета и выше, вы можете получать и 60, и 65, и 70, и 75, и даже 80 евро за каждый шаг. Következő. Jó, ugye ez a matching bónuszról szól, hogy itt a feltételeket lehet olvasni, hogy hány goldnak kell lábanként lenni ahhoz, hogy első, második, harmadik, negyedik, illetve ötödik generációban jutalékot kapjunk a csapatunkban lévők által keresett bináris bónuszára vetítve. Это очень важно, чтобы вы понимали именно matching бонус, потому что matching бонус приносит не менее денег, чем приносит бинарный бонус. И если вы имеете две продажи, одну слева, одну справа, золотого пакета, и у вас золотой пакет, потому что он только от золотого пакета работает, то, естественно, вы получаете 10 или 5% в зависимости с какой ветки. 10% с спонсорской ветки, 5% с рабочей ветки. От каждого партнера, сколько бы он ни заработал в данную неделю, вы с его заработка имеете 5 или 10%. Это не маленькие деньги. Но если вы желаете получать хотя бы с 5 поколений, то вы можете это квалифицироваться и с золотым пакетом также. Но для этого надо пригласить 6 партнеров с золотыми пакетами. 3 вправо, 3 влево. Те партнеры, которые регистрируются на платину пакет, они автоматически квалифицированы на 2 поколения matching бонус. Это значит, от ваших лично приглашенных и от их лично приглашенных, сколько бы они ни заработали, вы имеете 5 или 10%. Если вы регистрируетесь на пакет визионарий, вы автоматически на 4 поколения бонуса. Это 5% вы получаете с рабочей ветки, 4 поколений, 10% вы получаете со спонсорской ветки также. Значит, бонус 10%. Я думаю, что люди, особенно те, которые ничего не делают, но хотят иметь много коинов, особенно мерчанты, если он заходит на пакет визионарий, и если он только в одной ветке у него появится один из партнеров или даже мерчант, который будет очень много денег зарабатывать, я думаю, не помешает ему иметь еще 10% с его доходов, а может быть он пригласит кого-то, то там также будут люди с его доходов и так далее. Вот и представить, что может быть в первой линии и 10, и 20 человек быть, из каждого дохода вы имеете 10% даже с одной ветки, не строя сеть. Поэтому очень выгодно для тех, которые не хотят строить сеть, чтобы ему не надо было квалифицироваться, войти или на платину, что иметь с 2 поколений, или на визионарий, что иметь с 4 поколений. Этот бонус, который дает 15, в принципе, процентов. На эту дела. Оптимальный старт, который мы предлагаем, это приобрести золотой пакет
и купить продать 3 золотых пакета слева, 3 золотых пакета справа. Естественно, есть такие люди, которые говорят, я приобретаю себе золотой треугольник, покупаю 3 пакета сам себе, и этим он квалифицировался на одно поколение. Но я все-таки советую всем, если даже вы вошли на золотой пакет или сделали апгрейд, пригласите 3 людей лучше на золотые пакеты в левую ветку и 3 людей на золотые пакеты в правую ветку. Тогда у вас будет развиваться бизнес, естественно, если вы чуть-чуть поможете им, чтобы они также хотя бы kvalifицировались на бинарный бонус или на matching bónusz. Ezt én elmondtam, jó, hogy ne húzzuk az időt, mert így is Jöhet a következő slide. Я, если можно, буду вперед чуть-чуть рассказывать вам, потому что я думаю, что это тем, что расскажет Чаба по-венгерски, я буду переводить. Мы только тянем время. И так уже мы 1,5 часа затянули слишком сегодняшнюю презентацию, поэтому я хотел бы чем быстрее, и только в конце Чаба расскажет еще то, что желает вам рассказать. Как можно заработать за 30 дней 2300 евро? Если человек заходит на пакет платина и начинает приглашать людей на платину. 3 слева платины, 3 справа платины. Обычно вы знаете в сетевом маркетинге, что в сетевом маркетинге всегда, когда вы приглашаете своих друзей и знакомых, спрашивают, а ты на каком пакете? Обычно, если я приобретаю золотой пакет, все люди будут у меня заходить на золотой пакет. Если я на бронзу, все будут на бронзу. Если я на серебро, все будут на серебро. Поэтому люди, они дублируют вышестоящих партнеров, потому что, так как они еще не знают этой системы, он спрашивает, ты на каком пакете? Ну хорошо, я возьму тоже такой пакет. Потом, когда он уже это поймет, он, естественно, может поднять и сделать апгрейд. Поэтому я советую всем, если есть возможность, приобрести чем выше пакет, потому что преимуществ очень много. И в коинах, и в доходах, и, естественно, в работе, потому что меньше нужно потратить время для квалификации, чтобы получать те же деньги, которые, допустим, я вошел на бронзу и буду пахать как ишак и получать копейки, и в то же время, за это время, если у меня золотой пакет или бронзовый пакет или платиновый пакет, я буду зарабатывать гораздо больше. За 30 дней с пакетом платина вы заработаете, развлекаясь, 2350 евро. Это неплохо для начала любого бизнеса. А теперь посмотрите, что сколько можно заработать, если я приглашаю людей на пакеты визионарий, тем более, что сейчас выгодно приглашать на пакеты платину и визионарий, потому что вы, наверное, читали промоушен, удивительный промоушен объявлен, где вы можете очень ценные подарки получить. 9050 евро в первую неделю. И, естественно, эти люди, это не вы только находитесь на вершине, а это люди, кого вы пригласили. И посмотрите, что сколько можно заработать за первую неделю, помогая своим друзьям, чтобы они продублировали вас, то вы уже, может быть, в первый месяц заработаете более чем 20 тысяч евро, если вы начнете с этими пакетами. И это быстро возвращается в ваши деньги. Во-первых, очень большое количество коинов получится. Потому что от каждого нижестоящего партнера вам постоянно идут новые слоты, которые вы запускаете на майнинг. У вас огромнейший пассивный доход, который здесь даже в этом списке не указан. 5 баллов за каждый слот. Посмотрите, с правой стороны 5000 ЦВ, 5000 ЦВ, 5000 ЦВ. Это 500 слотов. 1500 слотов умножьте на 5. Справа и слева также 1500 слотов на 5, который получает вышестоящий партнер. И эти слоты запущены не сразу, они запущены постепенно, еженедельно. И может быть полгода вы будете получать от этих 3 справа, 3 слева эти слоты, то есть у вас будет идти серьезный пассивный доход, а если сеть развивается, у них будут появляться
новые слоты. И не забывайте, System бонус, они будут участвовать и приблизительно майнить еще более чем полгода. Они будут постоянно получать новые слоты и добывать каприкоины. Я извиняюсь еще раз перед Чабой, я не хочу затягивать время, потому что 1,5 часа мы уже затянули. Итак, я хочу вам показать еще ту модель, которую разработала компания. И я вам хочу сказать, что это рабочая модель, потому что очень много партнеров выполнили эти условия и заработали эти деньги. 80 тысяч евро за 11 недель. С пакетом серебро, сильвер, 297 евро стоит. Это небольшие деньги, это может себе позволить сегодня каждый человек. Приобретая пакет Silver, в течение недели надо сделать квалификацию для того, чтобы иметь право получать бинарный бонус. Для этого надо продать справа и слева Silver. Потому что для квалификации нужно 200 баллов. Справа 200 баллов, слева. Silver дает 200 баллов. И если каждый это сделает, и вы проконтролируете, то вы не заметите, что у вас за 11 недель будет более чем 4096 человек. И поверьте, эти 80 тысяч евро – это минимальный доход, который вы сделаете за 11 недель. Потому что среди них будут партнеры, может быть, лидеры, которые поймут смысл всего этого бизнеса и сделают апгрейд на золото, на платину, на визионарий, то, естественно, наши доходы резко увеличатся. И срок, и время будет резко сокращаться. Просто удивительная маркетинговая стратегия, которая способен сделать каждый. Если человек, который идет работать в сетевые проекты, не способен сделать 2 продажи, я считаю, ему делать нечего в сетевых проектах. Во всех сетевых проектах. Но я вам хочу сказать, что сетевой проект «Визионарий» – это надежный проект, который вы можете планировать лет на 10-20 работу. Да, я понимаю, что есть сегодня куча хайпов, где не надо ничего приглашать, вложил деньги, и деньги будут работать и приносить вам. Но вопрос, как долго это будет работать? Вспомните, известная компания российская CRP, которая объединяла все хайпы, поработала несколько месяцев и развалилась. Люди, которые там были, потеряли десятки тысяч долларов. Вспомните, еще несколько лет назад был Зикриварс, то же самое. Люди миллионы туда несли. Люди все имущество туда шли. Где оно есть? Развалилось, люди потеряли все имущество. Вспомните МММ. Финансовая пирамида. Люди продавали все имущество, несли свои деньги туда, для того, чтобы заработать деньги. И там также надо было приглашать. Там не только можно было вложить деньги, ничего не делать. От чего росла сеть МММ или Зикриварца, или, допустим, ЦРП, или других всех? Потому что, говорят, реферальная программа. Так то же самое, что делает, это тоже реферальная программа. Но это надежный проект, в котором вы смело можете работать, и не надо переживать, что вы опять вошли в какой-то лохотрон или финансовую пирамиду. Если человек это начинает понимать, он всю энергию тратит только на визионарий. Если этот человек поймет, что Capri принесет изумительный пассивный доход на много десятков лет, когда огромная толпа людей будет пользоваться этой платежной системой, когда в принципе почти на каждом углу будут магазины, которые будут принимать Capri, вы можете представить, сколько вы денег будете зарабатывать, ничего не делая. Может быть, вы уже давно забудете визионарий. Может быть, уже в визионарий даже в бэк-офис заходить не будете. Но возьмете свой мобильный телефон, и у вас будет каждую минуту капать кэшбэк, и вы будете смотреть: вау, у меня уже 1000 евро, 2000 евро накопилось кэшбэк. Именно Каприкоина, который вы можете моментально обменять на любую валюту. Если вы в это вдумаетесь, если вы в это поймете,
то приходите на презентации именно по Capri-Pay, которая будет проводить Денис Деркач и Роман Ляхов, который вам преподнесет это правильно, и вы поймете, что это один из самых лучших бизнесов, которые придумали до сегодняшнего дня. Итак, дорогие друзья, я хочу передать слово еще Чабе. Может быть, если у вас есть какие-то вопросы, можете написать в чат, Csaba ответит. Csaba, átadom neked a szót, ez az utolsó szlájd, ha még valamit akarsz mondani, akkor légy szíves, mert akarnak itt néhány kérdést neked feladni. Oké. Szerintem nyilván itt az üzleti részét azt ők tudják, értik, hogy van a kompenzációs terv. Te valószínűleg jól el is mondtad, megfelelő vérmérséklettel, tehát szerintem erről túl sokat nem kell, hogy mondjak. Menjünk akkor neki a kérdésre. Многие из вас знают, поэтому я не хочу на этом останавливаться и больше ничего доложить. Говорит, Влади вам, в принципе, уже досконально об этом все рассказал. Вы можете посмотреть маркетинг и в YouTube, вы можете посмотреть маркетинг в своих бэк-офисах, почитать его, понять, вы можете спросить своих вышестоящих спонсоров. Поэтому я на этом не хочу останавливаться. Mondja Csaba. Nem, mert mondtam, hogy akkor gyakorlatilag menjünk akkor nekik a kérdéseknek, hát ha vannak kérdéseik, egyáltalán érzékel, látják-e azt, hogy... Я попытаюсь вам ответить на ваши вопросы, может быть, это будет более интерактивно и интересно для некоторых партнеров, потому что у всех возникают вопросы, только некоторые люди боятся эти вопросы задавать. Задавайте спокойно вопросы, здесь у нас нет никаких секретов. Itt valami kérdés már látok beírva, vagy nem tudom, ez kérdése. Igen. Feladnak egy kérdést. Igen. Hogy lehet-e más hálózati cégeket, például az LR vagy MV-t bekapcsolni a hosszú együttműködésbe a vizionáriummal? Nyilván mihelyt a Capri-Pay rendszer működik, szerintem semmi akadálya nincsen. Я думаю, что когда система Capri-Pay и BitPeer будет запущена, и вы это увидите уже в ближайшее время, то никаких проблем не будет сотрудничать с любыми сетевыми компаниями. Что любые сетевые компании могут просто давать возможность проплаты через систему Capri-Pay. Почему это будет интересно? Потому что лояльность к этим компаниям увеличится именно с программой лояльности системы Capri-Pay, где, в принципе, будут получать кэшбэк люди, которые участвуют, допустим, в МВ или в ЛР. Они будут получать, в принципе, этот кэшбэк не от компании ЛР или МВ, а будут получать кэшбэк от компании Visionary. Поэтому я думаю, что это будет очень выгодно и ЛР, и МВ, и другим сетевым проектам. Потому что, так как это Capri-Pay бесплатное приложение, так как Capri-Pay это не сетевой маркетинг, это совершенно отдельная вещь от Visionary. Это стратегия Visionary одна, а стратегия Capri-Pay совершенно другая. Но там как есть двухуровневая реферальная программа, как это говорят, что в хайпах также есть реферальная программа, здесь тоже есть реферальная программа. Двухуровневая. Здесь не сетевая составляющая, как Visionary. Поэтому я думаю, что это абсолютно не помешает ни одной сетевой компании, которая с удовольствием будет принимать каприкоины и в то же время увеличивать лояльность именно своих клиентов. Ни один клиент тогда с Amway не уйдет в другую компанию, которая не дает кэшбэк. Вы понимаете, в чем дело? Kérdezik, hogy mi az a legközelebb, amit a BitPeer el fog indulni. Hát a BitPeer lehet, hogy 3 hónap múlva, lehet, hogy 3 nap múlva indul el, miután egy olyan fejlesztés, amit még soha senki nem csinált a világon, ezért nagyon nehéz előre megmondani, hogy mikorra lesz úgy, hogy 100%-osan kész.
Már többször volt Я вам próbaindítása. хочу сказать, что на вопрос, когда в ближайшее время запуск Битпира, то я могу вам сказать, что может быть через неделю, может быть через 2, но может быть и через месяц, а может быть в худшем случае к концу этого года. Потому что еще никто такое не пытался создать в мире. Это первое, в принципе, подход таким образом к этой, к новым, так называемым площадкам, торговым площадкам, как Битпир. Она готова, она работает. Идет постоянно каждодневный тест. Я лично также тестировал и видел, как работает это в работе. Еще есть чуть-чуть работы, есть коррекции чуть-чуть. Поэтому я могу сказать, что может включить через неделю, но может быть через месяц, а может быть не позднее конца этого года. Kérdezem, mikor kezdenek adni pontokat a CapriPay használó után a rendszerben? Pontokat. Mihely zöld, Да, вы начнете давать баллы в систему визит. Mihely zöld lámpát kap az egész, jelenleg még Igen. teszt időszakban vagyunk. Szintén ugyanaz a helyzet, mint a Bitpirrel, lehet, hogy 2 nap, lehet, hogy 2 hónap. Tehát még mindig nincs 100%-osan kész a rendszer, még mindig tesztelik, mert megint ugyanaz, olyan dolgot csinálnak, amit még soha senki nem csinált a világon. Значит, на этот вопрос я отвечу опять так же, как и на Битпир, что может быть к концу, к середине ноября включат уже баллы, но может быть к концу ноября только, а может быть даже к концу этого года. Не знаю, не могу вам сказать. Работают над ним, и еще там тоже тестирование идет. Компания нашла дырки в системе, были сбои. Сейчас это все восстановили уже. И когда они уже на 100% будут уверены, что здесь все работает четко, они включат. По обещаниям от IT-команды, они говорят где-то ноябрь, середина ноября, максимум конец ноября. Я думаю, что буквально немного надо подождать, и мы увидим, до тех пор мы можем подключать магазины. Кэшбэк работает сегодня и четко работает, и выплачивает всем каприкоины. Поэтому я думаю, что сегодня тот момент пришел, когда можно спокойной душой подключать к CapriPay торговые точки мерчантов. И совсем немного осталось, и вы начнете получать баллы в структуру. Но если вы поймете, как выгодно сюда привлекать мерчантов, то у вас автоматически будет строиться и ваша сеть визионарий, и вы также будете зарабатывать на этом деньги. Поэтому стоит сегодня чуть-чуть заняться именно привлечением мерчантов как партнеров параллельно. Gafró Richard azt írja, hogy mi csináltunk a CapriPay-en keresztül egy tranzakciót, de senki nem kapott SMS-t az irodákba, senki nem látott semmilyen információt, nem tudtuk beállítani a CapriPay-t, és a ügyfélszolgálat sem válaszol a kérdésünkre. Ahogy mondtuk, a Írják le neked, adják meg a a CapriPay rendszerrel kapcsolatos tesztelések, azok ugye Magyarországon és Dél-Afrikában zajlottak, tehát ugye ebben nincs igazán benne Oroszország. Tehát az, hogy ott beengedte a rendszer egy-két kereskedőt, hogy menjenek, az nem azt jelenti, hogy a tesztben ők részt vesznek. Ebből adódóan nyilván kevésbé. Tehát nincs kész még a rendszer, tehát pontosan erről beszéltem, hogy a rendszer nincsen kész, amíg nincsen kész, addig nem fog pontokat adni. Az, hogy mikor lesz kész, nem tudjuk megmondani. Lehet, hogy 2 nap, lehet, hogy 2 hónap. Tehát ezek most olyan kérdések, amire nem fogunk tudni válaszolni, mert pontosan egy nem kész rendszerről beszélünk. Pont ezért vettük ma elő a koncepciót,
hogy milyen más megvilágításba lehet egyre eladni úgy, hogy az vonzó legyen az új emberek számára, mert jelenleg még se a Bitpeer, se a CapriPay nincsen készen. Значит, на эти вопросы, конечно, мне чуть трудно ответить, потому что я не IT-команда, но я вам хочу сказать, что именно по CapriPay создан информационный чат. Если вы нет в этом чате, то будьте добры, попросите своих вышестоящих спонсоров подключить. Вы должны послать им или создать тикет, или в этот чат непосредственно к Зарине. Есть такая ответственная за CapriPay, Зарина. Вы можете ей написать логин вашей регистрации, вашего магазина. Не знаю, появился ли, это Никита, да, написал, или Гафаров, не понял точно, по-моему, Никита. Появился ли ваш магазин в списке мерчантов CapriPay? Если он не появился в списке, то не удивляйтесь, у вас что-то тогда не доделано до конца. Или не прошли верификацию, или вы не поставили публично еще свой мерчант, свой магазин. Поэтому здесь много могут быть причин, что почему не получили смс в кабинетах и не увидели информации. Поэтому здесь надо, свяжитесь лично со мной, и мы посмотрим тогда, что у вас там творится. Хорошо. Только визионарий имеет право распространять CapriPay, если да, то долго это будет. Нет, нет, Сергей, не только визионарий имеет право распространять CapriPay. Визионарий, оно не распространяет CapriPay. Партнеры визионарий, мы распространяем CapriPay, и CapriPay будет распространяться сам по себе. Поэтому CapriPay это совершенно отдельная вещь, и в принципе она где-то связана, но в то же время она независима от визионария. У меня есть 1400 ЦПЦ, полученные за 3 недели после покупки золотого пакета. Что я могу с ними делать и когда? Сколько мне еще ожидать ЦПЦ? Если у вас строилась сеть и у вас есть сипсером бонус, то вы получите еще, может быть, 20, а может быть и 40% ЦПЦ. Если вы отправите на десктоп кошелек свои 1400 ЦПЦ, то, может быть, через месяц уже будет 1450 или 1500 ЦПЦ. Поэтому на десктоп кошелек они будут дальше майниться. Если вы будете дальше развивать сеть, то с нижестоящих партнеров будете получать дополнительные слоты, которые будете отправлять опять на майнинг, и у вас будет увеличиваться количество ЦПЦ. Я умышленно не подключаю новых партнеров первый месяц. Ну, я считаю, что это ошибка. Если вы изучаете и тестируете систему, я думаю, что... Tényleg a CapriPay-jel kapcsolatosan nem tudok válaszolni. Itt olvasom meg, fordítom nekik, rögtön válaszolok egy pár kérdésre, neked fölösleges ez. Jó, Vadi, nekem viszont egy perc múlva el kell menjek, mert nekem van egy ázsiai telefonom, ami időre meg Igen, értem. Úgyhogy szerintem írjátok össze a kérdéseket, ha vannak olyan kérdések, amiben tudok segíteni, akkor segítek, de alapvetően most ne a CapriPay-re koncentráljanak, mert nem kész rendszerről beszélünk, tesztidőszakban van. Amikor kész lesz, akkor lehet elvárni a CapriPay-től, hogy úgy működjön, ahogy működnie kell. Most ők kaptak egy másabb megvilágítását, hogy hogy adják el az üzletnek. Az a kérdés, hogy ez tetszik-e nekik, és tudnak ezzel azonosulni, ad ez nekik lehetőséget arra, hogy akkor innentől kezdve így, erre koncentrálva értékesítsék, nyilván abból pénzt keresnek, és majdan, hogy ez 2 nap, vagy 2 hét, vagy 2 hónap, nyilván a CapriPay és meg a Bitpeer is fog működni a háttérben, és hozzá fog járulni ahhoz, hogy a CapriCoin-nak az értékét megtámassza. Значит, вы задаете вопросы именно, я вижу, тема максимум сейчас по CapriPay. Я хочу вам сказать, что и CapriPay, и Bitpeer еще находятся где-то в тестовом периоде. Работают еще над этой системой, я уже напоминал вам, что будет всего 9 версий мобильного приложения, это значит, еще много-много новых функций будет добавляться. Поэтому то, что вы сегодня услышали, я думаю, что этого достаточно, чтобы начать строить бизнес с компанией Визионарий и подготавливаться к тому
моменту, когда будет уже запущен BitPay и запущен CapriPay, потому что это сделает взрыв в интернете. Это революционно поменяет полностью подход к этому бизнесу. И я думаю, что если вы это поймете, то тут осталось совсем немного подождать. И я думаю, когда эти две системы, две технологии уже четко начнут работать, я думаю, что люди будут очень счастливы. И даже те люди, которые, может быть, только наблюдали или вошли и не занимаются этим бизнесом, будут просто жалеть, почему я был такой глупый, что не приобрел гораздо больше каприкоинов, почему я не развивал сеть, чтобы получать еще возможность майнить каприкоины и так далее. Поэтому, если вы это поймете все, потому что идея и воплощение этого всего, то, что компания создала, это уже вот-вот-вот на грани завершения, и просто великолепный будет бизнес. Великолепный будет бизнес. Просто вы должны в это поверить и быть чуть-чуть лояльным. Я часто удивляюсь, когда разговариваю с нашими партнерами и сравниваю такие финансовые пирамиды, допустим, которые нарисованные криптовалюты предлагают. И люди туда идут, и они лояльные, бешеные, готовы жизнь свою отдать за эту компанию, которая и видят в то же время, что этой криптовалюты нет на бирже, что эту криптовалюту невозможно продать, что инвесторы, они все потеряли свои деньги, и в то же время они как зомбированы, идут. Удивляюсь, почему здесь все легально, здесь компания на бирже, криптовалюта на бирже, продается, покупается, платежная система готова такая, у которой нет подобной ни одной компании, ни одной криптовалюты. Я думаю, что компания Visionary будет номер один через, может быть, 2 месяца. Это к концу года вы увидите рост криптовалюты на рынке. Чоба прощается с нами, потому что ему надо уже ехать. Я поблагодарю Чобу, что он пришел и нам рассказал об этом. И я думаю, что если у вас будут возникать вопросы, у нас есть чаты, можете в личку ко мне обращаться. Если я не смогу ответить, мы спросим у Чабу. Если Чаба не ответит, мы спросим непосредственно от основателей компании, потому что у нас есть общий чат лидеров, которые непосредственно постоянно в контакте с основателями компании. Вы также можете попасть в этот чат и контактироваться, переписываться с ними, если вы станете лидером. Если вы будете лояльны к этой компании, если будете развивать этот бизнес, то, пожалуйста, присоединяйтесь именно к общему чату, где вы с основателями можете постоянно общаться, задавать им любые вопросы. Vladi, bocsánat, nekem el kell köszönjek. Jó, ti csináljátok. Ha van kérdés, akkor juttasd el, és próbálok válaszolni, jó? Итак, дорогие друзья, я прощаюсь с вами. Спасибо вам за внимание. Всего хорошего. До следующих встреч.